faith in words, pride in the heart, and memories in the soul. A happy Independence Day to one and all present here. I, Prithvi JP, would like to take the proud privilege of welcoming you all to the 79th Independence Day celebration. Today, we stand together under the same tricolor, united by the values of freedom, courage, and sacrifices that our forefathers gifted us. Let us begin our program with the heartfelt enthusiasm and deep gratitude to the heroes of our land. On behalf of Vidvat Academy, I extend the warmest welcome to our chief guest, Shri Raghavendra, Commissioner, Backward Classes Development Corporation, Mysuru District. We welcome you. It is my privilege to extend a warm welcome to Srimati Mamta, esteemed Managing Director of Vidvat Academy. Rohit MD, our esteemed Administrator, Vidvat Academy. I am also delighted to extend my heartfelt greetings to all our esteemed faculty members, mentors, coordinators, and the dedicated staff of Vidvat Academy. It also gives me a great pleasure to warmly welcome all my dear friends and fellow students for this event. Welcome all. A nation's culture resides in the hearts and the soul of its people, says Mahatma Gandhi. I now call upon my fellow student, Ms. Vanisha, on stage to introduce our chief guest. ಕೆಲವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾನಿಷ್ಠ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಅಂತಹ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರದ್ದು. ಇವರು ಜೂನ್ 1, 1990ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿದವರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ BVJ ಕಾಲೇಜು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಹಾಗೆಯೇ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಆರಿಸಿದ ಹಾದಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಹಾದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಜನಸೇವೆಯ ಹಾದಿ. 2015ರಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನಪರ ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಯೇ ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಶಕ್ತಿ, ಜನಹಿತವೇ ಗುರಿ ಎಂಬ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. Thank you, Anisha. Now it's time for the long-awaited moment. Our honored guest will now officially launch the Vidvat Academy's new test series and upcoming course offerings, which aims to empower our students for academic excellence and a bright future. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ.
Thank you. And mentor Vidvat Academy to guide us through the details of newly launched test series designed to help our learners achieve their goals with confidence. Good morning everyone. Firstly, I wish you all happy Independence Day. I am delighted to have this opportunity to speak with you about our new test series. This test series is very important for anyone aspiring to secure a government job. As the saying goes, practice makes perfect. The test series gives you the platform to practice regularly in an exam-like environment. These test series are usually designed by the expert who have analyzed previous year papers and the current syllabus. Test series help you develop the most crucial skill, that is time management. Many students know the answer but fail to complete the test papers on time. By attempting test series regularly, you train your brain to think quickly and accurately under pressure. It is scheduled in such a way that it forces you to revise the syllabus multiple times. Regular testing keeps you in touch with the syllabus, building discipline and keeps you motivated. As you all know, Vidvat Academy is on the top notch in providing test series with minimum price and best quality for the serious aspirants. As we are already running the UPSC and KS test series, in the context we are starting Group C test series for all the upcoming notifications. This test includes total 16 tests divided into subject-wise, full-length, current affairs, communication paper and first paper for PSI. If you are serious about cracking the KPSC Group C exams, don't treat test series as an optional. Treat it as an essential part of your preparation. If you are trial ground before the actual battlefield, the more you sweat in practice, the less you bleed in the exam. So make use of it, prove your consistency and earn the tab. Thank you all. Education is the most powerful tool to change the world. And this new course is another step equipping students with knowledge and skills. I would like to call Monik Sir, faculty and mentor Vidvat Academy to present an overview. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಚೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದರ ದಾರಿ ಏನು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ವತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಸದಾ ಅವಕಾಶ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನೇವಿ, ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಕನ್ಸು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಫೀಲ್ಡ್, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹುಡುಗರದು ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದು, ಕನಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಉದ್ದೇಶ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕನಸು ಕೂಡ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಲಿಯೋ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ
ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫೈನಲಿ ಐ ಸೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಮಗೂ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಸು ಕಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಕನಸು ಕಾಣಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಕನಸು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, and let us all wish best for the new venture. And moving forward, please put your hands together to welcome Shri Raghavendra sir, esteemed chief guest, to share his valuable thoughts and to inspire us on this special day. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಆವಾಗಿನ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇರೋಕ್ಕೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಯಾರಿದ್ರು? ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶೋಷಣೆ ಯಾರಿಂದ? ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಮಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಬಂಧ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಕೆರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಕನ್ನಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದೋದು ಕಲಿತು, ಆ 9, 10ನೇ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ. ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಡಿನೂ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದೆ ನಾನು. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಡಲೆ ಅಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೂ ಓಕೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಂದೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಥರ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ IAS KS ಯಾವ ಏನು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಡಲೇನೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. 1000 ಜನ 1000 ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ KPSC ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ, ರೂಮರ್ಸಿಗೆ ಬಲಿಪಶು. ಹೌದು ಇವು ದಿನ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವಿದ್ದವು ದಿನ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಮರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಪಶು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿದ್ವತ್ IAS KS ಅಕಾಡೆಮಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. Your words have truly instilled a sense of courage, motivation, and enlightenment among our aspirants. Thank you so much. Where the mind is without fear and the head is held high into that heaven of freedom, my father led my country away, says Rabindranath Tagore. Now, introducing our super talent, Basavaraju ID, a student of Vidvat Academy, who has written a patriotic song and also composed it. So let us all put our hands together to welcome Basavaraj. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಬರ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗೀತೆ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಬರ್ದು ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉತ್ಸವ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸವ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉತ್ಸವ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಲಿದಾನೋತ್ಸವ, ರಾಯಣ್ಣನವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ಸವ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಫಲ ಉತ್ಸವ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೆತ್ತರವನು ಸೀಳಿದ ಉತ್ಸವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಉತ್ಸವ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸವ. 79ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಗುವಿನ ಉತ್ಸವ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಿಡುವಾದ ಉತ್ಸವ, ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಮನದ ಉತ್ಸವ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಉತ್ಸವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. It was indeed a soulful music. Education is not just about books and exams. Extracurricular activities teaches us teamwork, creativity, and the courage to face the world. Vidvat Academy strongly believes in this ideology, and in this accordance with Independence Day 2025, a series of competitions were held among the students to encourage participation, showcase talents, and to foster a spirit of healthy competitions. Now I invite Vibha Vasu ma'am, faculty and mentor, Vidvat Academy, to announce the prize winners of these competitions. A very good morning, one and all. You all know Vidvat Academy is one of the pioneer institute in Mysore, which is known for educating students to make best civil service aspirants and best civil service officers. So, in this venture, we had conducted various competitions this week, and this was to improve the communication, confidence, and in turn their academic performances to reach their goals, which is intended to do so. I now call all the prize winners of the competition to receive the prizes. So I will call your name. Please come and collect your prizes. First prize in essay competition. In essay competition, the prizes goes to
Appanna MK. If you are here, you can just come and collect. Appanna MK. Idira illi? Okay. First prize goes to Appanna MK. He had written a very good essay which was up to UPSC standards. Next, the second prize goes to Lavanya M of IAS batch. Lavanya M. Okay. So next, third prize goes to Namrata JA of Group C batch. Namrata JA of Group C batch. She had written a very beautiful essay in Kannada which emphasized on almost all the aspects of what was expected. Pick and speak competition. The first prize goes to Ravindra R, RKS student. Ravindra R. First prize. Okay. Second prize goes to Ananya AC of evening batch. Ananya AC. So, in quiz competition, you all know that Team Chalukya won the prize, and I would like to call the students of Team Chalukya. First, Rachan SM KS batch. Rachan SM KS batch. Second prize, Mohammed Saqib KS batch. Third prize, Madesh V. Madesh V. And the fourth team member is Prithvi J. Next competition was speech competition. There students wanted to talk about, we expected students to talk about their favorite national hero. In that, first prize goes to Basavaraj ID from KS batch. Basavaraj ID KS batch. Next, second prize, Shivanagowda Biradar. Shivanagowda Biradar. So the next competition was debate competition, and here first prize goes to Rohit H IAS batch. Rohit H. Siddharth MS. Third prize Rakshita HR. Rakshita HR. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ. So, in our institution, some of the participants participated in almost all the competition, but unfortunately they could not win any prizes. So for them, we are giving appreciation prize. In that, the first student is Rakshita HC from IS batch. Rakshita HC. Second student is Chirag S from KS batch. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ Chirag S, KS batch. Next, Sagar S from IAS batch. Sagar S. We had promised you that we will give you overall champions. So in that, we have selected two
I thank the dignitaries on the dais who have given away the prizes. Thank you so much. And I thank all the students who have participated very actively in the past week. And I thank one and all. Thank you so much. My dear friends, now I would like to request Mamita ma'am to come forward to felicitate our chief guest. ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Today's celebration, let us carry forward the spirit of independence, not just as a memory of our past struggles, but as the responsibility for our future. Ask not what your country do for you, ask what you can do for your country, says John F. Kennedy. May this day inspire us to be better citizens, to uphold the unity in diversity, and to contribute to the progress of our beloved nation in every way possible. Let us remember the freedom we enjoy today is the result of sacrifices of yesterday, and now it is in our hands to safeguard it for tomorrow. On behalf of Vidwat Academy, I take this opportunity to express my sincere gratitude to all the distinguished guests and participants for gracing today's Independence Day celebration. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our chief guest, Shri Raghavendra, Commissioner, Backward Class Development Corporation, Mysuru District. Sir, we are truly honored by your presence and grateful for your valuable time and inspiring words. Thank you, sir. My sincere thanks to Srimati Mamta, our esteemed Managing Director, Vidwat Academy, for her constant guidance, encouragement and unwavering support. Thank you. Contribution towards the growth and success of our institution. I also extend my gratitude to all our esteemed faculty members, mentors, coordinators and the dedicated staff of Vidwat Academy for their tireless efforts and in making the celebration a success. Thank you one and all. My heartfelt thanks to all my dear friends and fellow students for your enthusiastic participation, for adding life and energy to today's events. Thank you all for making this Independence Day a memorable event. Jai Hind. Small interaction session with our chief guest. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ how to prepare, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ he is one of the very good civil service officer. You can ask any doubts or any questions regarding your preparation or anything else which you want to ask. We have a small introduction. How many years for the case? ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. Okay. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2014 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಮಂತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾನು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ SC/ST ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ RC ರೆಡ್ಡಿ IAS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನು 2014 ನವೆಂಬರಿಂದ 2017ರವರೆಗೂ RC ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಬ್ರೀಫ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ನಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. UPSC ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ CSET ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ GK ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, CSET ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 6 months after engineering coaching ಇದ್ವಿ. There is no idea about UPSC or KS ಅಂತ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಲಿಟರಲಿ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 45. ಸೊ
ಸೊ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರಿಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಊರಿಗಂತೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ನನಗೆ ಆಚಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿನೂ ಏನೂ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲೇಜು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು KS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ KS ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSC ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನಂದು 2014ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು IBPS RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ MTS ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು UPSC KPSC ಎಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಗ್ರೂಪ್ C, ಗ್ರೂಪ್ B, ಗ್ರೂಪ್ A ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಂದು ಇದು KS ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಂದು 9ನೇ ಪೋಸ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ RRB, ಇದೇ ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಬ್ಕಾರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಕಾರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ BBMP ಅಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈ FDA ಬಾಗಲಕೋಟೆ DC ಆಫೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಜಾಬ್ ಆದವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾವು KS ಮತ್ತು IAS ಇದು ಅದೊಂದು ಯಾವುದೂ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು? ನಾಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್, RC ರೆಡ್ಡಿ 1 ವರ್ಷ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು 1.5 ಇಯರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. 2014ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ KS, ಆ ವಿತಿನ್ 6 to 8 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ 770 ನನಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏನಿದೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು 1.5 ಇಯರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆರಾಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಗಾಡೋರು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ. ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದೇ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, NCERT ಬುಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಮತ್ತು ಏನೇನು ಓದಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ನಾನು RC ರೆಡ್ಡಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 300 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,24,000. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ 30 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಓನ್ಲಿ 30 ಡೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ತಾಳ್ಮೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಂದೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಯಾವುದಂದ್ರೂ ತಾಳ್ಮೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಪೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೂಮರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, KPSC ಹಾಗೆ ಅಥವಾ UPSC ಹಿಂಗೆ, ಅದು ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಹಾಗೆ, ಇವು ಹೀಗೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಛಲ ಇದೆ. ಛಲದಂತ ಮಲ್ಲನಂತ ಇರಬೇಕು, ದುರ್ಯೋಧನ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಛಲ. ಓಕೆ. Dear audience, let us spend few minutes in welcoming our special guest, Shri Asha Pasar, 2014 KS officer, currently serving as Assistant Commissioner for Mysuru Subdivision. We welcome you, sir. I request sir to speak a few words with our aspirants and inspire them. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ನನಗೆ 1 ಮಂತ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನನಗೆ 1 ಮಂತಿಂದಲೇ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವರು 79th ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಾದಂಥ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಅವರೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ PCM ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 6 ಮಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ನ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುಣಕಾರ ಬರ್ತು. SLCಯಲ್ಲಿ 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಇಯರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ನಾ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ 77-78% ನಾನು 2003ದಲ್ಲಿ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ 90
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಅದು. ಒಂದೇನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ನಾನು ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅದನ್ನು ನಾ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದೇನೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓದಿದೆ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೂಡ 2,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 3,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ತರ್ತಿದ್ದೆ. 3ನೇ ಪ್ರೈಸು, 2ನೇ ಪ್ರೈಸು, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದಿರೋ. ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇರೋದವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 150-100 ಜನ ಬರೆದಿರೋರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 1-2-3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 11 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ KS ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು KS ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ. ನಾನು 14 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೆ. ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಹಾಲು, ಒಂದು ಫ್ಯಾನು, ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಚಾಕ್ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸು. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು 8 ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಜನರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ದೂರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ದೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಸೊ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಷ್ಟೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾನು ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 30 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ MSc ಓದಿಸಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, MBBS MS ಎಲ್ಲ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 26 ಕಂಟ್ರಿ ಟೂರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾರ.
ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಓದು ಒಕ್ಕಾಲು ಬುದ್ಧಿ ಮುಕ್ಕಾಲು. ಓದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಮ್ಮ. ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಗೂ ಫೇಲ್ ಆದಂಥ ಜೀವನಗಳು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪಂಚುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆದು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬನ್ನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ KS IAS ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇದೇನೆಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, SC ಇದೆಯಾ, ST ಇದೆಯಾ, ರೂರಲ್ ಇದೆಯಾ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ UPSC EWS ಇದೆಯಾ, OBC ಇದೆಯಾ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಚುವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ KS ಮೇನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ 2 ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಳ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರು, ಒಂದು 3-4 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಒಂದು 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದಿರೋದು. ನನ್ನಂತೂ MA ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಾಗ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 2 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ A ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ B ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ 3 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದಲ್ಲಿ 3 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 90 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 50-50 ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ KS ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, KS ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಎಸ್ಸೆನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ರ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆನೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅವಧಾನ ದೂರ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇನಾದರೂ ಪೈ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಪೈ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನೋ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ನೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಈವನು ಸ್ಕೋರು ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ನೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. 90 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 15 ಪೇಜಾರು ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ 2ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. GS 1, 2, 3, 4 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಓದಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ದ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಇನಫ್ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂತದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಒಳ್ಳೆ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು, ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಟೀಚರ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬರಿತಾ ಇರಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಈಗ GS 1, 2, 3, 4ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು 12ವರೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ರೆ ಈಗೇನು ಒಂದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ PT ಇರಬೇಕು. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 25 ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 200 ಇತ್ತು. 200ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 50 ಮಾಡಿದ್ರು. 50ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 25 ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ದ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಾಲರು ರನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ರನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಎವರೇಜ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತೀಯಾ, 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಲಕ್ಕಿಲಿಂದನೂ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಓದಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅವನು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂದೋ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು